பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தமிழ் தாத்தாக்களும் தமிழ் பாட்டிகளும் ஸ்ரீமட்டமும் தமிழ் வித்வான்களும் ஸ்ரீமட்டமும். எப்படியாவது தமிழ் பெரியார்களுக்கெல்லாம் மட்டத்திலே ஒரு சம்பந்தம் ஏற்படுத்தி பார்ப்பதில் எனக்கு ஒரு திருப்தி. ஏனென்றால் நம் மட்டம் என்றால் வெளியிலே என்ன நினைக்கிறார்கள்? அங்கே சம்ஸ்கிருதத்துக்குத்தான் எல்லா முக்கியமும் என்றே நினைக்கிறார்கள். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் உபய வேதாந்தம் என்று சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் இரண்டையும் போஷிக்கிறார் போல இந்த ஸ்மார்த்த மட்டத்தில் இல்லையே என்று நினைக்கிறார்கள். இதற்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஒரு காரணம் உண்டு. ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் ஆல் இண்டியா பேசிஸிலேயே, அகில இந்திய அடிப்படையிலேயே தம்முடைய அவதார காரியத்தை செய்தவர். இந்த பெரிய தேசத்தின் தட்சிணத்தில் காஞ்சிபுரத்திலும் ஸ்ருங்கேரியிலும் செய்தாற் போலவே வடக்கு, மேற்கு, கிழக்கு எல்லைகளிலும் முறையே பத்ரி, துவாரகை, புரி ஜெகநாதம் ஆகிய இடங்களிலும் அவர் மட்டங்கள் ஸ்தாபித்து இன்றளவும் அந்த பீட்டங்களில் ஆச்சாரியர்கள் இருந்து வருகிறார்கள். ஆகையினால் எந்த ஒரு பிரதேசத்தையும் சேர்ந்ததாக இன்றி தேசம் பூராவுக்கும் உள்ள சகல வேத சாஸ்திரங்களுக்கும் உரிய சம்ஸ்கிருதத்தோடு மாத்திரம் சங்கர மட்டங்களுக்கு விசேஷ சம்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் நம்முடைய மடத்துக்கு தமிழ் சம்பந்தமும் இல்லாமல் போய்விடவில்லை. அந்தந்த காலத்தில் இருந்து வந்திருக்கிற ஆச்சாரியர்களிடம் தமிழ் புலவர்கள் தங்கள் புலமையை தெரிவித்து காட்டி பிரசாதம் சம்பாவனை பெற்று போயிருக்கிறார்கள். சுவாமிநாத ஐயரே சொல்லி இருக்கிறார், அவருடைய இளவயசிலே, அவருக்கு 18-20 வயசு இருக்கிற போது, அதாவது இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டு பிறப்பதற்கு 20-25 வருஷம் முந்தி கூட அவர் நம்முடைய மடத்துக்கு வந்திருக்கிறார். மடத்து பண்டிதர்கள் அவருடைய பிரசங்கங்களை பாராட்டி இருக்கிறார்கள். அப்போது ஆச்சாரியர்களாக இருந்த இளையாத்தாங்குடி பெரியவாளிடம் அவர் ஆசீர்வாதம் பெற்றிருக்கிறார். தமிழ், சம்ஸ்கிருதம் இரண்டும் பேதப்பட்டு நிற்க ஆரம்பித்தது முக்கியமாக இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டில்தான். இதை எப்படியாவது ஆதியில் இருந்த மாதிரி ஐக்கியப்படுத்திவிட வேண்டும். எல்லோரையும் சந்திரமௌலீஸ்வர் சன்னிதானத்தில் அவர் குழந்தைகளாக ஒன்று சேர்த்து வைத்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் எனக்கு எப்போதும் நினைப்பாயிருக்கிறது. அதனால் சம்ஸ்கிருத பண்டிதர்களைப் போலவே தமிழ் வித்வான்களையும் ஸ்ரீமட்டத்தில் ஆதரித்து சம்மானிக்க ஆரம்பித்தது. இந்த ரீதியிலேதான் சுவாமிநாத ஐயரையும் மடத்தின் பக்கம் வரப்பண்ணி தத்வாரா அதன் மூலம் தமிழுலகத்துக்கு வைதிகாச்சாரங்களில் அபிமானம் வளர்வதற்கு சகாயம் செய்ய நினைத்தது. ஊவேஷா செய்த பணி. தமிழ் பாட்டி தானே ஒரிஜினலாக பாடியவள், பாட்டினால் தர்மபோதனை பண்ணினவள். தமிழ் தாத்தா முக்கியமாக ஆராய்ச்சியாளர்தான். ஏற்கனவே இருந்த நூல்களை ஆராய்ந்து பதிப்பித்தவர். அரைகுறையாய் கிடைத்த பல நூல்களை முழுதாக கண்டுபிடித்து பூர்ண ரூபத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். மூலம் அடியோடு மறைந்தே போய் எங்கேயோ மேற்கோள்களில் பிரஸ்தாவிக்கப்பட்டதால் மட்டும் துளி துளி தெரிந்த நூல்களையும் தேடு தேடு என்று தேடி போய் கண்டுபிடித்து
பிரகாசப்படுத்தி இருக்கிறார். எங்கேயாவது ஒரு அபூர்வமான சுவடி இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டு விட்டால் போதும், உடனே எப்பாடுபட்டாவது எத்தனை அலைச்சல் அலைந்தாவது யாரானாலும் அவரிடம் கெஞ்சி மன்றாடியாவது அதை பெற்று விடுவார். இப்படி அவரால் புத்துயிர் பெற்ற தமிழ் நூல்கள் ஏராளம். அவருடைய பதிப்புகளில் எல்லாம் இருக்கிற விசேஷம் என்னவென்றால், பல பிரதிகளை ஒப்பிட்டு பாடபேதங்கள் கொடுத்திருக்கும். விளக்க வேண்டிய விஷயங்களுக்கெல்லாம் விசேட குறிப்பு என்று கொடுத்திருப்பார். பழைய உரைகளில் தமக்கு புரியாத மேற்கோள்களை தனியாக விளங்கா மேற்கோளகராதி என்று கொடுத்திருப்பார். ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டடிக்கு இருக்க வேண்டிய அத்தனை அம்சங்களும் அவற்றில் சிறப்பாக இருக்கும். ஆனால் தமிழ் பாட்டியை போல் இந்த தாத்தாவுக்கு நீதி போதனைக்காக ஏற்பட்ட ஒன்றாக பாஷை இல்லை. பாஷைக்காகவே பாஷை என்று பணி செய்தார். அதனால் வைதிக தர்மத்துக்கு வேறான சமண சமயத்தை சமயம் நேர்ந்த போதெல்லாம் வலியுறுத்தும் ஜீவக சிந்தாமணி போன்ற நூல்களை கூட பதிப்பித்திருக்கிறார். நம்முடைய தமிழின் உயர்ந்த இலக்கிய பாரம்பரியம் தெரிவதற்கு அவருடைய இந்த தொண்டு நிரம்ப உபகாரம் செய்துதான் இருக்கிறது. அதனால் அவர் செய்த ஆராய்ச்சி பணிகளை கவனித்து அவ்வப்போது அவரை பாராட்டி ஊக்கி அவரை மடத்தின் பக்கம் நெருங்கி வர பண்ணினேன். அவர் பெரிசாக தமிழ் ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்கிறார் என்றால், நானும் ஏதோ கொஞ்சம் இந்த விஷயத்திலே என் சாமர்த்தியத்தை காட்டியிருக்கிறேன். இதிலே 1-2 அவர் வருகிற போது அவிழ்த்து விடுவேன். அவருக்கு உச்சி குளிர்ந்து விடும். சம்ஸ்கிருதத்துக்கு என்றே ஏற்பட்ட மடம் என்று நினைக்கப்படும் ஒன்றின் தம்பிரான் தமிழில் கைவரிசை காட்டுகிறாரே என்பதில் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தோஷம் வளர்ந்து வளர்ந்து நம்முடைய மட்டத்தில் நல்ல அபிமானமும் பகவத் பாதாளிடம் பக்தியுமாக உறுதிப்பட்டன. காலக்கிரமத்தில் நமக்கு தப்பாமல் வியாச பூஜா காணிக்கை அனுப்ப ஆரம்பித்து விட்டார். நான் ஆசைப்பட்டபடி நம் தர்மாச்சாரங்களில் அவருக்கு நல்ல பற்று ஏற்பட்டு விட்டது. தஞ்சை வாணன் கோவை நம் மட்டத்துக்கு நீண்ட காலமாகவே தமிழ் புலவர்கள் தொடர்பு உண்டு என்று நான் சாட்சி காட்டிய ஒரு விஷயம் அவருடைய ஆராய்ச்சிக்கும் ஒத்தாசை பண்ணியதால் ஆனந்த கூத்தாட ஆரம்பித்து விட்டார். அதென்ன விஷயம்? தஞ்சை வாணன் கோவை என்று கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். கோவை என்பது 96 பிரபந்த வகைகளில் ஒன்று. அகப்பொருள் என்பதாக நவரசங்களில் சிங்காரத்தை சொல்கிறார்கள் அல்லவா? அந்த ரசப்பிரதானமாக ஆக்கப்பட்ட காவிய வகைகளில் ஒன்றை கோவை என்பது. இப்படி நாயிகா பாவத்தில் ஈஸ்வரா ஆராதனையே செய்து மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் செய்த நூலுக்குத்தான் கோவை என்பதே டைட்டிலாகி திருக்கோவையார் என்று பெயர். முதலில் வரும் திரு மரியாதை அடைமொழி, பின்னால் வரும் யார் என்பதும் மரியாதை விகுதிதான். கோவை என்பதே நூலின் பெயர். தஞ்சை வாணன் கோவை என்பது தஞ்சையில் இருந்த வாணன் என்ற வள்ளலை பற்றிய சிங்கார காவியம். அவனை பற்றி ஒரு கதை உண்டு. ஒரு நாள் தமிழ் புலவர்கள் அவனுடைய அரண்மனைக்கு போன போது அவன் ஊரில் இல்லை. ஆனால் அவனுடைய ராணி இருந்தாள். அவளும் நல்ல ரசிகத்தனம் உள்ளவள். அதனால் வந்த புலவர்கள் வெறுமே திரும்ப வேண்டாம் என்று அவளுக்கே தாங்கள் இயற்றி வந்திருக்கும் பாட்டுக்களை பாடி காட்டுவது, அந்த புலவர்கள் பாஷையில் சொல்வதானால் திருச்செவி சாற்றுவது என்று முடிவு பண்ணி அப்படியே செய்தார்கள். இவளையும் ஒரு தமிழ் பாட்டி என்று சொல்லிவிடலாம். எப்படி என்றால், வயசிலே இவள் பாட்டி இல்லை, யவ்வன பிராயத்தில் இருந்தவள்தான். ஆனால் பாட்டுக்களை புலவர்களிடமிருந்து பெற்றவள் அல்லவா? அதனால் பாட்டி என்று சொல்லலாம். பாட்டு சமர்ப்பணத்துக்கு பாத்திரமானதால் பாட்டியான தஞ்சைவாணன் பத்தினி அவனைப் போலவே அல்லது அவனையும் விட அதிகமாகவே தானும் புலவர்களை சம்மானிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள். அவர்கள் பாடிய ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒரு தாம்பூல மரியாதை பண்ணினாள். ஒவ்வொரு தாம்பூலத்திலும் சாதாரண தேங்காய்க்கு பதில் தங்கத்தாலான ஒரு தேங்காயை வைத்துக் கொடுத்தாள்.
வாணன் ஊரில் இல்லாத போது இவர்கள் வருவார்கள் என்று முன்னேமேயே தெரிந்து நிறைய ஸ்வர்ண தேங்காய்கள் பண்ணி வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் போலிருக்கிறது. புலவர்கள் ஒரே சந்தோஷமாக விடைபெற்றுக் கொள்ளும் சமயத்தில் தஞ்சை வாணன் திரும்பி வந்து விட்டான். ராணி ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒரு தங்கத் தேங்காய் கொடுத்தாள் என்றதும் அவனுக்கு ஏக கோபம் வந்து விட்டது. என்னது, தங்கத் தேங்காயா? எதற்கு என்ன மதிப்பு கொடுக்கலாம் என்பதில் இப்படியா விவஸ்தை கெட்டு பண்ணுவது என்று அவளை ரொம்பவும் கோபித்துக் கொண்டு விட்டு புலவர்களை பார்த்தான். தங்கத் தேங்காய்களை எல்லாம் திருப்பி கொடுத்துவிட்டு, இந்த சபையிலேயே சற்று நேரம் உட்கார்ந்திருங்கள், நியாயமாக உரிய சம்பாவனையை நான் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து கொடுக்கிறேன் என்றான். ராணிக்கு ஈ ஆடவில்லை. புலவர்களுக்கும் ரொம்ப ஏமாற்றமாயிற்று. ஆனாலும் வேறு வழியில்லாமல் தேங்காய்களை வாணனிடம் திருப்பிக் கொடுத்தார்கள். அவன் அரண்மனைக்கு உள்ளே போய்விட்டான். சபா மண்டபத்தில் அவனுக்காக காத்து கொண்டிருந்த புலவர்கள் கொடை வள்ளலாகவும் மரியாதை பண்பில் மிக்கவனாகவும் இருந்தவன் என்ன இப்படி அடியோடு மாறி நம்மை இத்தனை நேரம் காக்க வைக்கிறானே என்று அலுப்படைந்தார்கள். வாணன் ராணி சகிதம் திரும்பி வந்தான். புலவர்களுக்கு சம்பாவனை பண்ணினான். என்ன சம்பாவனை என்றால், அந்த தங்கத் தேங்காய் ஒவ்வொன்றிலும் 3 கண்களுக்கு பதில் விலை மதிக்க முடியாத 3 ரத்தினங்கள் பதித்து கொடுத்தான். வெறும் தேங்காயாக கொடுக்காமல் தங்கத் தேங்காயாக ராணி தந்தாள் என்றால், வெறும் தங்கத் தேங்காயா தருவது என்றே கோபமடைந்து ரத்தினங்கள் பதிப்பித்துக் கொடுத்த ஆனந்தவள்ளல். இவனுடைய ராணி பாட்டி என்றால் இவனும் தமிழுக்கு அள்ளி கொடுத்த தாதா. ஆதலால் தமிழ் தாதாதான், தாத்தாதான். இந்த தஞ்சை வாணனை பற்றி சுவாமிநாதையர் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்திருந்தார். அதாவது, அவன் ஆட்சி நடத்திய தஞ்சை சோழ தேசத்தில் உள்ள தஞ்சாவூர் இல்லை என்றும், பாண்டிய நாட்டில் உள்ள தஞ்சாவூர் தான் என்றும் பல காரணங்கள் காட்டி அவர் முடிவு செய்திருந்தார். மதுரையிலிருந்து மானாமதுரை போகும் ரயில்வே லைனில் திருப்பாச்சத்தி என்று ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கிறது. அதற்கு 1 மைல் தெற்கே போனால் வருவது இந்த தஞ்சாவூர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் 45வது பகுதியில் மகான்கள் பெருமையை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல வேறு சில மகான்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், தென்னாட்டில் மாத்திரம் இல்லை, வடநாட்டில் கூட பெரிய மகான்கள்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி வடநாட்டில் இருந்த பல மகான்களில் பார்க்கும்போது வல்லபாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த வல்லபாச்சாரியார் பெரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இவர்னு சொல்லுவார். அதாவது அவர் தனியாக தனக்குன்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தையே, வல்லப சம்பிரதாயம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு பண்ணார் சொல்லுவார். அவர் முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணனை தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவர் கொண்டாடி இருக்கார். கிருஷ்ணனை பற்றி நிறைய அவர் உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ணுவார், பூஜையெல்லாம் பண்ணுவார். மக்களெல்லாம் நல்வழிப்படுத்தி தனக்காக ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஒன்று ஏற்படுத்தி கொண்டு அவருக்கு நிறைய சிஷ்யாலாம் இருந்திருக்கார். அவருடைய கதையில் ஒரு சமயம் அவர் கிருஷ்ணனை பற்றி, கிருஷ்ணாவதாரத்தை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேருந்து நடத்தின்னு இருக்கார். அப்போது அவர் கிருஷ்ணனை பற்றி வர்ணனை பண்ணுறார். கிருஷ்ணனும் பலராமனும் வந்துட்டுருக்கா, ரொம்ப அழகாக நடந்து காலில் கொலுசு போட்டு ஜல் 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 ஜல்னு வந்துட்டுருக்கா. அப்படி வந்துட்டுருக்கிறவா கையில் புல்லாங்குழல் வச்சுட்டுருக்கார் கிருஷ்ணர், கலப்பை வச்சுட்டுருக்கார் பலராமன். இந்த புல்லாங்குழல் வச்சுட்டுருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனானவன் அந்த புல்லாங்குழலை வாசிக்கும்போது
அப்படியே ஜனங்கள்லாம் மெய்மறந்து அவன் பின்னாடி ஆடுறா. ஆடு மாடுகள்லாம் கூட அவனுடைய இசையில மயங்கி போய் நிற்கிறது. அப்படி குயில்கள் கூட கூவாமல் நின்றுருக்கு. மயில்கள் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சு விடுறது. பறவை பட்சிகள்லாம் அதை ரசிக்கிறது. மிருகங்கள்லாம் கூட ரசிக்கிறது. மரங்கள்லாம் சலனமே இல்லாத அப்படி இருக்கு. அப்படி சொல்லிகிட்டே வரும்போது அந்த கிருஷ்ணனும் பலராமனும் எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கும்போது தலையில ரொம்ப அழகான மணி மகுட்டம் போட்டுருக்கான். அதில் மயிர் பீலி ஒன்று ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக காதில் குண்டலங்கள்லாம் ஆடுறது. அவருடைய கழுத்தில் ஹாரங்கள்லாம் இருக்குது. மணி மாலைகள்லாம் இருக்குது. இடுப்பில் தங்க உத்தியானம் இருக்குது. அதுலேருந்து நவரத்தினங்கள்லாம் அப்படியே தொங்குறது. பட்டு பீதாம்பரத்தை கட்டின்னு இருக்கான். காலில் இருக்கிற கொலுசில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே முத்து பரல்கள்லாம் வந்து கலகல கலகலாம் சத்தம் போடுது. கையில் கங்கணங்கள்லாம் போட்டுருக்கான். இப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணன் வந்து இந்த புல்லாங்குழல் வாச்சின்னு வர அழகை பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியே பலராமனும் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ரெண்டு பேருமா அப்படி வந்துட்டு இருக்கிற அழகை பார்க்கும்போது கண்கொள்ளா காட்சி அப்படின்னு இந்த வர்ணனை பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அந்த சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, வாசலில் ஒரு கொள்ளைக்காரன் குதிரை மேலே வரான். அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு என்னன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் கொள்ளையடிக்க வேண்டியது. அவன் ஒரு மிலேச்சர். அவன் எல்லாரையும் கொள்ளையடித்து இது பண்ணுவான். இது வாசலில் வந்து இந்த மடத்து வழியாக வல்லபாச்சாரியோட மடத்து வழியாக வாசல் வழியாக வரும்போது பார்க்குறான். உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இப்படி வர்ணனை பண்ணியிருக்கார். உடனே மனசில் தோன்றுறது, நம்ம அன்னன்னைக்கு போய் அங்கங்கே கொள்ளையடிச்சு இப்படிலாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு மாட்டின்று அதுக்கு தண்டனை அனுபவிச்சு இதெல்லாம் விட பேசாத இவர் வர்ணனை பண்ணுறாரு. இவருடைய வர்ணனை பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய அந்த பையன் எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவனை போய் பிடிச்சி கடத்தின்னு வந்தோன்னா அத்தனை நகையும் அந்த அண்ணன் தம்பிகளோட ரெண்டு பேரோட நகையும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சோன்னா ஆயுஸ் பரியந்தம் உட்காந்து சாப்பிடலாமே, நம்ம கொள்ளையடிக்கவே வேண்டாமே, யாரையும் கொலை பண்ணவே வேண்டாமே, நம்ம சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக நல்லா வாழறதுக்கு இது ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு வாய்ப்பாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வெளியில் நின்றுட்டே இருந்தான். அப்போ அந்த வல்லபாச்சாரியாருடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் வெளியில் வந்தார். அப்படி சொல்லி அந்த குருவை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா. எதுக்குன்னு அவர்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும்னு. இல்லை அவரால் நீலாம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னா. பார்க்க முடியாதுன்னு சரி ஒன்று இப்போ ஒருத்தரை பற்றி சொன்னார் அவர் வர்ணனை பண்ணி ஒரு பையனை பற்றி. அந்த பையன் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு இவர் முழிச்சார். அவர் எங்கே இப்போ எங்கே இருக்கார்? அவர் இருந்தது வந்து துவாபர யுகத்தில் பகவத கதையில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கிருஷ்ணனை பற்றி வர்ணனை பண்ணுறார். அவர் எப்படி பிருந்தாவனத்தில் மாடு மேய்க்க போகும்போது எப்படி போனாங்கிற ஒரு அழகையும் கோகுலத்தில் எப்படிலாம் லீலைகள் பண்ணாங்கிற அழகையும் சொல்லின்னு இருக்காரு. இது போய் நான் வந்து பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னோடனே சரி இருந்தாலும் இவரே ஒரு அடிச்சு விட்டார். பிருந்தாவனத்தில் இருக்கார். ஓ பிருந்தாவனத்தில் இருக்காரா, சரி கோகுலத்தில் மதுரா பக்கத்தில் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கார், சரி வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணால் குதிரை நேரம் அங்கே போயிட்டான். அங்கே போய் அப்படியே அங்கே சுற்றும் முத்தும் பார்த்தான், எங்கேயும் தெரியல. அப்படி ஒரு மரத்து மேலே ஏறி உட்காந்து பார்த்தா எங்கேயாவது தெரியறாளான்னு. ஏ கண்ணையான்னு கூப்பிட்டான். நம்மளாம் இங்கே கண்ணான்னு கூப்பிட்றோமோன்னு அங்கே கண்ணையா அப்படின்னு பாபா. ஏ கண்ணையா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான். பலராமனையும் கூப்பிட்றான். பலபத்ரா பலபத்ரான்னு ஒருத்தரும் காணும். சரி அன்னைக்கு ஆட்சி முடிஞ்சது கிடைக்கல. மறுநாளைக்கும் வந்தான் தேடிண்டு. ஏ கண்ணையா ஏ பலபத்ரா அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னா புல்லாங்குழல் சத்தம் மாத்திரம் கேட்டது. ஆஹா வந்துட்டான்டா, சரி வரட்டும் பார்க்கலாம். பார்த்தா அப்போவும் கிட்ட ஒன்றும் வர மாதிரி தெரியல. சுற்றி வர பார்த்தா தெரியல. அந்த வல்லபாச்சாரியார் உபன்யாசகர் சொன்ன மாதிரி ஆண் யாருமே கிடைக்கல. 3ஆம் நாள் வந்தான். கண்டிப்பாக எனக்கு நீ தெரிஞ்சே ஆகணும். அரே அல்ல நீ என்ன பண்ணுவே எது பண்ணுவே தெரியாதுக்கு எனக்கு அந்த 2 பசங்களையும் நீ கொடுக்கலன்னா மரத்து மேலேருந்து குதிச்சு நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறான். அப்போ அந்த 2 சிறுவர்களும் அந்த மரத்தை அடிக்க வர எப்படி இந்த வல்லபாச்சாரியார் சொன்னாரோ அதே மாதிரியே இருக்கு. இவங்க பாலும் கீழே குதிச்சு வந்தான். ஏய் பசங்களா யார் நீங்களான்னு. நீ தானே கூப்பிட்ட, கண்ணையான்னு கூப்பிட்ட, பலபத்ரான்னு கூப்பிட்ட, நாங்கள் 2 பேர் தான். அப்படியா, ஓ ரொம்ப நன்னா இருக்கே. அந்த இவர் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் 2 பேர் இருக்கல, நீங்கள் யார் என்ன அப்படின்னா. நாங்கள்லாம் மாடு மேய்க்கிற இடையர்களாம். இப்படி சத்து நகைகள்லாம் போட்டுருக்கு. இது பரம்பரையாக எங்களுக்கு உள்ளது தான். இதை நாங்கள் போட்டுருக்கோம். எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு போட்டு அழகு பார்க்குறான்னு கொண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த மாதிரி உன்னை பற்றி, இப்படி நீ வருவே, இப்படிலாம் இருப்பே, இத்தனை நகையெல்லாம் போட்டிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த நகையெல்லாம் நான் எனக்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டேன். உனக்கு அதான் கொண்டு வந்திருக்கேன், எடுத்துக்கிறேன், எது வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. உடனே இவன் என்ன பண்ணான், கிருஷ்ணனுடைய நகையெல்லாம் கேட்டுறதுக்காக கிருஷ்ணனை தொட்ட உடனே உனக்கு ஞானம் வந்துடுச்சு. கிருஷ்ணனையும் பலராமனையும் அணைச்சுண்ட உடனே இந்த நகையை எடுக்கிறதுக்காக வந்தோடனே ஞாபகம் வந்துடுத்து. ஞானம் வந்த உடனே அவனுக்கு பரபிரம்மத்தினுடைய ஒரு ஸ்பர்ஷம் கிடைச்ச உடனே இவனுக்கு அந்த பார்த்த எல்லா எண்ணமும் போயிடுத்து.
போன உடனே அந்த இவர் சொன்னாரே, நீதானா அந்த கண்ணையா, நீதான் அந்த கிருஷ்ணனா, நீதான் அந்த கோகுலத்தை பாலகனா அப்படின்னு அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறார் கிருஷ்ணனா. அப்போ சொல்கிறான், நான் போய் அந்த வல்லபாச்சாரியார்கிட்ட சொல்கிறேன் உன்னை பார்த்தேன்னு. நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டாரே, நீ ஒன்று பண்ணு, எனக்கு இந்த நகையெல்லாம் வேண்டாம், நான் இனிமேல் உன்னோட பக்தனை ஆயிட்டேன், எனக்கு இது போகிறோம், இருந்தாலும் அவர்கிட்ட காமிச்சிட்டு வரேன், உன்னோட நகையெல்லாம் கொடு, நாளைக்கு கொண்டு வந்து திருப்பி கொடுத்துட்றேன். கிருஷ்ணனும் பலராமனும் எல்லா நகையும் 2 மூட்டையில் போட்டு கையில் கொடுத்து உன்னோட வல்லபாச்சாரியார்கிட்ட காமிச்சிட்டு வான்னு. இவன் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு மறுநாளைக்கு போனான். வல்லபாச்சாரியார், பாரு போய், நீ சொன்னீரே அந்த கண்ணையா பலபத்திரன், அவளை நான் பார்த்தேன், அவளுடைய நீ சொன்ன பிரகாரம் போட்டுட்டு இருந்த நகையெல்லாம் அவள் கொடுத்தா பாரு, எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்திருக்கான் பாருன்னு. அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டார். அடாடாடாடாடாடா, இப்படி நம்ம வர்ணனை பண்ணோம், நம்ம பார்த்ததை கூட கிடையாது, நம்ம படித்ததை வச்சு வர்ணனை பண்ணால் இவன் பார்த்துட்டே வந்துட்டேங்கிறான், என்ன வந்தா நீ எனக்கு காட்டுன்னு அவனோட பின்னாடியே வந்துட்டாரான். காட்டுக்கு வந்து வல்லபாச்சாரியாரோட கூட வந்திருக்கான். வந்து கண்ணையா பலபத்ரா வந்து இவர் வல்லபாச்சாரியார் குருநாதர் பார்க்கணுங்கிறார், வா வான்னு. வரல. எவ்வளோ கதறி பார்த்தான். கடைசியில் ஒரு குரல் கேட்டது. அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சந்தேக கண்ணோடு இருக்கார். உன்னை தொட்டுக்கு சொல்லுன்னு நான் தரிசனம் காமிக்கிறேன்னு. உடனே வல்லபாச்சாரியார் இவனை தொட்டுண்டார். மிளைச்ச நாச்சியை தொடலாமான்னு கடைசியில் தொட்டுண்டார். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தன் ஆயிட்டானே. தொட்டார். உடனே கிருஷ்ணனும் பலராமனும் தரிசனம் கொடுத்துட்டு அவருக்கு சொன்னாராம், ஜாதியில் எதுவுமே கிடையாது, மனசில் தான். ஆத்மாவுக்கு ஜாதி கிடையாது, மதம் கிடையாது, பேதம் கிடையாது, எந்த விதமான ஒரு பற்று ஒற்று ஒன்றுமே கிடையாது. அவனுக்கு என் மேலே நீர் சொன்னது அப்படியே நம்பினதுனால அவனுக்கு நான் தரிசனம் கொடுத்தேன்னு. அந்த தரிசனம் கொடுத்த அருள் பண்ணினதனுடைய விசேஷம் என்னென்னா, அவன் வல்லபாச்சாரியாரோட பிரதான சிஷ்யன் ஆயிட்டான். அவன் பேர் இப்போ தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ரசாக் கான் பேர். ரசகான் பா, ரசகானில் குழம்பு கான் இல்லை, இது ரசாக் கான், அப்துல் ரசாக் கான். அவன் சம்ஸ்கிருதம் கற்றுண்டு கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தினால கிருஷ்ணன் மேலே பல பாடல்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஏற்றிருக்கான், ஹிந்தியிலேயே ஏற்றிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவான். இது ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அதிசயமான ஒரு கதை. இதே மாதிரியே இன்னொருத்தருடைய கதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கபீர் தாஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் முஸ்லீமால் வளர்க்கப்பட்டவர், அதனால் அவருக்கு கபீர்னு பேர். அவர் ஆடை நெஞ்சு லுங்கி எல்லாம் தைச்சு தான் விற்று தான் அவர் அதில் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று தான் பண்ணுவார். அது விற்று வர லாபத்தெலாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு அத்தியந்தமான ராமபக்தர். எப்படி ரசாகான் கிருஷ்ண பக்தனாக மாறின மாதிரி இவர் ராமபக்தர். இவருக்கு ராமநாம உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் ராமானந்தர்னு ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர் புருஷர் இருந்தார். அவர்கிட்ட எப்படியாவது போய் உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு போனால் அவர் மற்றவாளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டார். ஒரே ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா, அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்குது. காலங்காத்தால் நான் அவர் 4 மணிக்கு எழுந்து போய் இதில் யமுனை கரையில் போய் நின்று யமுனையில் குளிச்சுட்டு வருவார். நீ போய் அந்த யமுனை துறையில் போய் கீழே இந்த படியில் போய் படுத்துக்கோ. அவர் உன் மேலே கால் வச்சு தான் இறங்குவார். அப்போ என்னவோ புது மாதிரி இருக்கேன்னு ராம் ராம்னு சொல்லுவார். நீ அதையே உனக்கு உபதேசமாக எடுத்துக்கோன்னு. ஆஹா, இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கேன்னு சொல்லி மறுநாளைக்கு கபீர்தாஸ் என்ன பண்ணார்னா, அந்த ராமானந்தர் பர வழியில் போயிட்டு அந்த யமுனை துறையில் இறங்குற இடத்துல படுத்துட்டார். ராமானந்தரும் கத்தால் வந்தார். இறங்கும்போது இவர் மேலே காலை வச்சு இறங்கும்போது, ஆஹா, இது என்னவோ ஒரு சடலம் மாதிரி இருக்கே, என்னன்னு தெரியலையே, ராம்ராம்னார். உடனே அவர் எழுந்து காலில் விழுந்துட்டார். நான் தான் கபீர், உங்ககிட்ட அனுகிரகம் வாங்கிட்டு உங்ககிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு நினச்சேன், எனக்கு எந்த வழியும் தெரியலை, அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணேன்னார். சரி, நீ இவ்வளோ பக்தியோடு பண்ணாலும் இதே நீ உபதேசமாக எடுத்துக்கோ, நீ ராமநாமத்தை இது பண்ணுனார். கபீருக்கே தோஹேன்னு சொல்லி கபீர்தாசன் நிறைய பாடல்கள் ராமன் மேலே எழுதியிருக்கார். பெரிய பக்த சிரோமணியாக இருந்திருக்கார். அவரோட பிள்ளையும் அதே மாதிரி இருந்திருக்கார். வர வர பக்தாளுக்கு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணியிருக்கார் கபீர்தாசர். எத்தனை பக்தா வந்தாலும் அன்னதானம் பண்ணியிருக்கார். நாமதேவ காலத்து சமீபஸ்தராக இருந்திருக்காருன்னு கூட சொல்லுவார். அவர் ராமபக்தியில் திளைச்சி இருந்தது அவருடைய பாடல்கள்லேருந்து நமக்கு தெரியாது. கபீர் கே தோஹேலேருந்து நம்ம நிறைய அதான் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி மாற்று மதஸ்தர்களாக இருந்தவர்களோட பலர் நம்முடைய சனாதன தர்மத்தை மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நம்முடைய ராமனையும் கிருஷ்ணனையும் தொழுதிருக்கிறார்கள், வணங்கியிருக்கிறார்கள், போற்றியிருக்கிறார்கள், புகழ்ந்திருக்கிறார்கள், பாடியிருக்கிறார்கள்னு நினைக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம். நாமும் அவர்கள் அளவுக்கு இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் அப்பப்போ வாய் நிறைய ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தால் கூட போகிறோம். நாக்கும் பழகப்படும். நாக்கு பழக 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 நம்ம நினைக்கலன்னாலும் நற்றவா உன்னை நான் மறக்கணும் சொல்லும் நான் நமச்சிவாயமேன்னு தேவாரத்தில் அவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம மறந்து போனாலும் அது வரும். இல்லைன்னா அன்று செயலிழந்து அலமரும்போது அவன் பெயர் நாவினில் வாராது. அதனால நாமளும் இன்றே அந்த ராமநாமத்தை சொல்லி பழகுவோம், கிருஷ்ணநாமத்தை சொல்லி பழகுவோம். ராமனையும் கிருஷ்ணையும் ஒன்று சேர நாம் வணங்கி ராமன் நடந்து காட்டிய வழியிலே நடந்து கிருஷ்ணன் சொன்ன வழியிலே சென்றோமானால் நமக்கு என்றென்றும் நலம் உண்டாகும். மங்களம் தவிர வேறில்லை. எல்லாரும் சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக சுபிக்ஷமாக குறையே இல்லையேங்கிற ஒரு குறையோடு வாழ்வதற்கு இந்த ராமநாமமும் கிருஷ்ணநாமமும் கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவாளுக்கு 102 டிகிரி உடம்பு சரியில்லை, ஜுரமாக படுத்துருந்தா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். முத நாளைக்கு எப்படி இருந்தா, மறுநாளைக்கு காத்தால எழுந்துட்டு எப்பொழுதும் போல யாத்திரையை கிளம்பிட்டா. போகிறதே பக்கத்தில் கொப்பூர் பத்ரக் அப்படின்னு ஒரு ஊர். அந்த ஊரில் ஒரு ரோட் சைடில் ஒரு இடம், அதில் போய் தங்கியிருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். யாரோ பல பேர் தரிசனத்துக்கு வராளே, அதில் தரிசனத்துக்கு வந்தவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட திடீர்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். உங்களுக்கு தோடகாஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார். தோடகாஷ்டம் கொத்தா அப்படின்னு கன்னடத்தில் கேட்குற. கேட்டால் பெரியவா என்ன பண்ணா, பெரியவாளுக்கு தோடகாஷ்டம் தெரியுமான்னு யாரானு கேட்பாளோ, அவருக்கு பெரியவாளை பற்றி தெரியல, அவ்வளவுதான். அவருக்கு தெரியும் போல இருக்கு, அதனால பெரியவாளுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா என்ன பண்ணினா தெரியாதுன்னு தலையாட்டினா. அதாவது தலையாட்டினா தெரியாதுங்கிறாப்புல. ஓ தெரியாதுன்னு தலையாட்டினோன்னு அவர் உடனே சொல்லட்டுமான்னு கேட்டு சொல்லு அப்படின்னா. அவர் உடனே விதிதா கில சாஸ்திர சுதா ஜலதே அப்படின்னு ஆரம்பித்து தோடகாஷ்டம் சொல்கிறார். பிரமாதமாக சொன்னால் பெரியவாளும் அப்படியே உருகி அதை கேட்டுண்டு பவசங்கர தேசிகமே சரணம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம்னு ஒவ்வொரு அடிக்கும் தண்டவந்திரம் பண்ணிட்டு ஆனந்தமாக இருந்தா. இது எதுக்கு அப்படி பண்ணினா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, வந்தவருக்கு தோடகாஷ்டம் தெரியும் போல இருக்கு, அதை பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி காமிக்க போறார். அதனால நமக்கு தெரியும்னு சொல்லிவிட்டா அவர் எங்கே சொல்லாத விட்டுருவரோ அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு யோஜனை போல இருக்கு, அதனால தெரியாதுன்னு தலையாட்டி இருக்கா. இவர் சொல்ற ஆனால் இந்த தோடகாஷ்டத்தை மட்டும் கேட்கறதுல பெரியவாளுக்கு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு. அந்த குரு பக்தினா என்னன்னு அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி பெரியவா வந்துன்னு இருக்கிறதே குல்பர்காவுக்கு வரப்போறா. குல்பர்கா அப்படிங்கிறது கர்நாடகத்தில் ஒரு பெரிய ஊர். அந்த குல்பர்கால சதாசிவ கீலே மகாராஜ் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், சதாசிவராவ் அப்படின்னு அவரோட பேர். ஒரு உத்தியோகத்தில், அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தார். பெரிய ஜபதமெல்லாம் பண்ணி ஒரு பெரிய தபஸ்வி. அவருக்கு கீலே மகாராஜ் அப்படின்னு குல்பர்கா அந்த பிரதேசங்களில் அவருக்கு ஒரு பெரிய சிஷ்ய கூட்டமே இருக்குது. அவளுக்கு சொந்தமான ஒரு கோவில் இருக்குது, பவானி சங்கர் கோவில் அப்படின்னு ஒரு கோவில் குல்பர்கால ஊரில் நடுப்புற இருக்குது. அவள் வீடு வைத்தாப்பில் அங்கே சிவன் கோவில். அவர் பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா இருக்கிறதுலேருந்து வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவாளை குல்பர்கா வரணும் அழைச்சுட்டே இருக்கார். அதுக்காகவே குல்பர்காவுக்கு வரா. இந்த குல்பர்காவுக்கு வரத்துக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருந்தவர் சதாசிவராவ் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர். கீலே மகாராஜ் அப்படின்னு அவரை ரொம்ப பிரசித்தமாக அங்கே எல்லாரும் கொண்டாடுவா. அவருக்கு நிறைய சிஷ்யாள் உண்டு. ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டு அவருக்கு பல சிஷ்யாலாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிறவர் இந்த சதாசிவ கீலே மகாராஜ் தான் பெரியவாளை பண்டரிபுரில் இருக்கிறதே வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். காரணம், இந்த குல்பர்காவுக்கு பக்கத்தில் காளிகை அப்படின்னு ஒரு ஊர். இந்த காளிகையில் ஒரு ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு பழைய சிவங்கோவில். அந்த சிவங்கோவிலில் ஒரு ஏதோ சில அசம்பாவிதங்கள்லாம் நடந்தது, கொலை கொள்ளை முதலான அசம்பாவிதம்லாம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த கோவிலுக்கு யாருமே போகிறதில்ல.
அங்கே போகாதே அது பாழடைஞ்சு போயிடுத்து. அது இந்த சதாசிவரை பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமாக இருந்து இவ்வளோ பிராச்சீனமான கோவில் வழிபாடு இல்லாத இருக்கே அப்படிங்கிறதுனால அதை திருப்பி ரெனோவேட் பண்ணி அதில் ஜனங்கள்லாம் பழையபடி வந்து தரிசனம்லாம் பண்ணும், பூஜை வழிபாடெலாம் நடக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். ஆனால் ஜனங்கள்லாம் இது மாதிரி அசம்பாவிதம் நடந்ததுனால என்னமோ அங்கே போகிறதுக்கே ஒரு தயக்கம், பயம், ஒத்தரும் போகாத இருந்தா. இவர் அதுக்கு பிரச்சனைலாம் பார்த்தார். என்ன பண்ணினா பழையபடி இது கோவில் பிரகாசிக்கும், நித்திய பூஜையோட சரியா வரும் அப்படின்னு பார்க்கறதே இந்த பிரச்சனத்தில் சொல்ல பெரிய ஒரு மகான் ஒருத்தர் வந்தார்னா அவர் வந்து அவரோட பாதம் பட்டா அவர் கையால் அங்கே வந்து ஒரு வழிபாடு ஆரம்பித்து வச்சாலே அவர் வந்தாலே இங்கே பழையபடி எல்லாம் பிரகாசமாக ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்ல இவர் யாரை போய் கூப்பிட்றது? எந்த மகான், யாரோ மகான் வந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் இந்த பிரச்சனத்தில் வந்தது. ஆனால் இவரும் பல மகான்கள்லாம் தேடி பார்த்தார். கர்நாடகாவில் உள்ள சில ஆச்சாரியெல்லாம் போய் கூப்பிட்டு பார்த்தார். ஒன்றும் சரியாக வரல, ஒருத்தரும் வரதா இல்லை தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே தான் பெரியவா பண்டர்பூரில் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பெரியவாளை பற்றி கேள்விப்பட்டு அதனால் பெரியவாளோட பிரபாவம் தெரிஞ்சோடனே பெரியவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணார், இங்கே வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா வரேன் அப்படின்னு ஒத்துண்டா. முதல்ல பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. இவர் ஆனால் என்ன பண்ணினார், அங்கேயே ஒரு சத்தியாகிரகம் மாதிரி இருந்துட்டார். பெரியவா வரேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நான் ஊருக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட சம்மதம் வாங்கிட்டார். அதுக்கு மேலே வேறு என்ன பண்ணினார் இந்த சதாசிவராவ் கீழே மகாராஜ் அப்படின்னா, பெரியவா வந்து இந்த காளிகை வந்து பெரியவா காளிகையில் பெரியவா பாதம் படுற வரைக்கும் தான் சாப்பிட்றது இல்லை, உபவாசமாக இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு விரதத்தை வச்சுட்டார். பண்டரிபுரிலேருந்து பெரியவா இந்த குல்பர்கா காளிகை வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 6 மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு. ஆனால் இந்த 6 மாதமும் இவர் சாப்பிடாத இருந்தார். எப்படி உயிர் வாழ்ந்தார் ஜீவனம் அப்படின்னா, வெறும் பால் மட்டும் சாப்பிட்டுருந்தார். வெறும் பாலை சாப்பிட்டு இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை தபஸோட இருந்தார். இங்க சங்கர ஜெயந்தி நடக்க போகிறது. அதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணினா, பெரியவா வந்தோடனே வந்த அன்னைக்கு இந்த சதாசிவ கிளை மகாராஜிட்ட நீ இனிமேல் நாளையிலேருந்து சாப்பிடலாம், உபவாசம் பூர்த்தி எடுத்து நான் வர வரைக்கும் தான் சாப்பிடாத இருப்பேன்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு நான் இப்போ குல்பர்காவுக்கு வந்தாச்சு, இனிமேல் நீ சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணினார், சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னார். பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துருத்து, ஏன் இன்னும் சாப்பிட மாட்டேங்கிற அப்படின்னு. அவர் சொன்ன, நான் பெரியவா குல்பர்கா வர வரைக்கும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கல, பெரியவா குல்பர்கா வந்துட்டா இங்கேருந்து காளிகை வரணும், எனக்கு பெரியவாளை அழைச்சதோட முக்கிய உத்தேசமே பெரியவா பாதம் காளிகையில் படணும் அப்படிங்கிறதான், காளிகைக்கு வரணுங்கிறதான். அதனால காளிகை வர வரைக்கும் நான் இன்னும் உபவாசத்தில் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, நாளையிலேருந்து நீ சாப்பிடலைன்னா நிச்சயம் நான் இந்த ஊரை விட்டு கிளம்பிடுவேன், நான் ஊரை விட்டு கிளம்பி போகிறது நிச்சயமாயிடும் அப்படின்னு. இது அவருக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது. அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம்ன்ற ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட சொல்லி, பெரியவா கிளம்பிடுவேங்கிறா, இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு காளிகைக்கு வராது, பெரியவா போயிட போகிறா, இங்கே இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும், சங்கர ஜெயந்தி வருது, சிவராத்திரி வருது, எல்லாம் வருது, அதனால் பெரியவா இங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண அவர் சொன்னார், நான் இத்தனை நாள் இருந்துட்டேன், 6 மாதத்துக்கு மேலே சாப்பிடாத இருந்துட்டேன், இன்னும் 1 வாரம் 10 நாள் இருக்க போகிறேன், அதனால் என்னோட சங்கல்பம் பூர்த்தியானும், பெரியவா தான் ரட்சிக்கணும், பெரியவாள்கிட்ட நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல. அப்புறம் போய் ஏகாம்பரம் பெரியவாள்கிட்ட சொல்ல, பெரியவா சரி இங்கேயே தங்கலாம் அப்படின்லாம் ஒத்துண்டா. அப்போ தான் சங்கர ஜெயந்தி. இந்த சங்கர ஜெயந்திக்கு விஆர்என்டிலேருந்து வந்திருக்கா இந்த பசங்களுக்கெல்லாம், பரீட்சையில் தேறின பசங்களுக்கெல்லாம் சம்பாவனை பண்ணுறதுக்கு. அப்படி வந்த அந்த பசங்களில் பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணி முதல் வகுப்புலலாம் பாஸ் பண்ணுறவாளுக்கு அவளுக்கு ஏற்றாப்புல சம்பாவனை எல்லாம் பண்ணுற வழக்கம். அந்த அழிச்சுன்னு வந்த பசங்களை ரிக்வேதத்தில் வந்த 3 பேரில் ஒருத்தர் சங்கர நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பிரம்மச்சாரி. இவர் யாரு அப்படின்னா, இவர் ரிக்வேதத்தில் முதல் வகுப்பை தேர்ந்தார். இவரும் இந்த அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு சம்பாவனை வாங்கிக்கிறதுக்காக பெரியவா சந்நிதியில் குல்பர்காவுக்கு வந்திருக்கார். இந்த சங்கர நாராயணன் யாரு அப்படின்னா வேற யாரும் இல்லை, பின்னால் அதோ கொஞ்ச நாள்லேயே வரப்போறார். காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட 70வது பீடாதிபதிகளா நியமனம் ஆக போற, இன்று நாம பாலபெரிவா அப்படின்னு சொல்ற அவாதான் இந்த சங்கர் நாராயணன். அவ பூர்வாசிரமத்தில் இருக்கிறதே வேத பரீட்சையில் முதல் தெரிஞ்சோன்னு சம்பாவனை வாங்கிறதுக்காக இந்த குல்பர்காவில் வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. இவாளுக்கெல்லாம் சம்பாவனை பண்ண போகிறதே பெரியவா அண்ணாதுரை எங்கிட்ட கேட்டா, எப்படி இவாளுக்கெல்லாம் சம்பாவனை பண்ண போற அப்படின்னா, அவளுக்கு எப்படி எந்தெந்த வகுப்பில் தேறிக்காளோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல பணம் கொடுக்க போகிறது, செக்காக தான் கொடுக்க போகிறது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, செக்காக கொடுக்கக்கூடாது, அதுக்காக தான் கேட்டேன், செக்காக கொடுக்கக்கூடாது, நீ என்ன பண்ணும், அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உட்காத்தி வச்சு நீ எவ்வளவு ரூபா சம்பாவனைன்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோ அதை காயினா மாற்றி அவள் மடியில் அப்படியே கொட்டணும் அப்படின்னும். அதாவது
கொட்டுற அப்படிங்கிற காசா கொட்டுறது பணமாக கொட்டுறது அப்படின்லாம் நம்ம வாயால் தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் சும்மா. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணுறா, லிட்ரலி அப்படியே கொட்டணுமா, மடியில் சம்பாவனையே அப்படியே கனகாபிஷேகம் பண்ணுறாப்புல கொட்டணும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா, அந்த வேதம் படித்த குழந்தைகள்கிட்ட அவள்கிட்ட என்ன ஒரு பிரியம், அந்த வேதத்தையும் வேதம் படித்த குழந்தைகள்ட்டையும் பெரியவாளுக்கு பிரியம், அவளுக்கு எப்படி இல்லாமல் பண்ணி பார்க்கணும்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா அப்படிங்கிறது இதுலேயும் தெரியுது. இப்போ திடீர்னு சொல்கிறா, சொல்கிறதே அன்னைக்கு சனிக்கிழமை, மறுநாளைக்கோ இந்த சம்பாவனை பண்ணி ஆகணும். எங்கே போகிறது? எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இனிமே காயினாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா அத்தனை காயினுக்கு எங்கேருந்து போகிறது? என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. உடனே அண்ணாத்திரையங்கார் பெரியவாள்கிட்ட ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னார். பெரியவா மாதிரி உத்தரவாயிடுத்து, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, ஏதோ ஊரோ நமக்கு புதுசு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த ஊரில் மனோகர் ராவ் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கு எல்லாம் பண்ணக்கூடியவர். அவர்கிட்ட ஏகாம்பரம் சொன்னார், இது மாதிரி பெரியவா காயினாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறா, காயினுக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா அவர் சொன்னார், ஏன்னா இவ செக்கு தான் எடுத்துன்னு வந்திருக்கா, என்கேஷும் பண்ணிக்கல, பணமாகவும் கொண்டு வரல. அவர் சொன்ன, நான் பணமாக வேணால் கொடுத்துடலாம், 60,000 வரைக்கும் ஏற்பாடு பண்ணலாம், ஆனால் அதில் காயினாக வேணும்னா என்னால் முடியாது, எல்லாம் ரூபா நோட்டாக வேணால் ஏற்பாடு பண்ணித்தரலாம், காயினுக்கு எங்கே போகிறது அப்படின்னு. இப்படி பல இடத்துல யோஜனை பண்ணி கடைசியில் அங்கே ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போய் அப்ரோச் பண்ணினா. சனிக்கிழமையாக இருக்கிறதுனால அரை நாள் தான் பேங்க் வேறு. அந்த ஸ்டேட் பேங்க்கில் போய் அந்த மேனேஜர்லாம் பேசி இந்த விவரங்கள்லாம் சொன்னால், அவள் சொன்னால் 20,000க்கு காயின் இருக்குது, அதை வேணால் தரலாம், மேக்ஸிமம் எங்களால் முடிஞ்சது 20,000 ரூபாய்க்கு காயின் இருக்கும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், சரி இதுவானும் கிடச்சிது அப்படின்னு சந்தோஷம். அதையும் வாங்கிட்டு வந்து அந்த 20,000 காயின்லாம் என்ன பண்ணினா, மறுநாளைக்கு பெரியவா எதிர்க்க பெரியவா உட்காந்துருக்கா சம்பாவனையில், எல்லா குழந்தைகளையும் உட்காத்தி வச்சு அவளுக்கு 8,000 10,000 7,000 5,000 6,000 அப்படின்லாம் சம்பாவனை இருக்கும் இல்லையா. யார் எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு இப்போ சம்பாவனை பண்ணணுமோ அந்த சம்பாவனை பண்ணுற குழந்தைகளுக்கு 8,000 ரூபா அப்படின்னா 8,000 ரூபா காயின் இந்த 20,000லேருந்து எடுக்க வேண்டியது. பெரியவா சொன்னபடி தட்டில் வச்சு அந்த குழந்தைகள் மடியில் கொட்ட வேண்டியது. பெரியவா அதில் என்ன பண்ணினா, இப்படி காயினை கொட்டி அவளுக்கு சம்பாவனை பண்ணுறது, இந்த குல்பர்காவில் இருக்கிற ஊர் பிரமுகாலாம் முக்கிய மனுஷாலாம் போய் கூப்பிட்டு வரணும், அவள்லாம் பார்க்கணும். அவள்கிட்ட இந்த விஆர்என்டினா என்ன, வேதரட்சி நிதி ட்ரஸ்ட்னா என்ன, இந்த வேதத்தோட பெருமை, இது இப்போ என்னென்னலாம் நடக்கிறது எல்லா விவரத்தையும் சொல்லணும். எல்லா விவரத்தையும் சொல்லி அவளை அழிச்சுன்னு இந்த முக்கிய பிரமுகால எதிர்க்கெல்லாம் இது மாதிரி சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட அப்படிதான் ஏற்பாடு நடந்தது. இவ என்ன பண்ணுவான்னா, இருக்கிறதோ 20,000 காயின் தான், எல்லா குழந்தைகளுக்கும் எப்படி சம்பாவனை பண்ண முடியும்? அதனால என்ன பண்ணுறது, முதல்ல சம்பாவனை பண்ணுற குழந்தைகிட்ட மடியில் கொட்டிட வேண்டியது. அப்புறம் அந்த பையன் வாங்கிட்டோன்னே ஏந்தினு இந்துன்னு வருவா இல்லையா, உடனே அந்த காயின்லாம் வாங்கிட்டு உடனே அதுக்கு இவளுக்கு செக்கை கொடுத்துட வேண்டியது. இப்படி ரொட்டேஷனில் அதை சர்க்குலேட் பண்ணி பெரியவா எதிர்க்க எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மடியில் சம்பாவனையை கொட்டி 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 சம்பாவனை பண்ணி இந்த அக்ஷய திருதியை பூர்த்தியாச்சு. பெரியவா பக்தரில் பரம பக்தர் பிரதோஷ மங்கட்ராமின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமா என்ன பண்ணினா, அவரோட தம்பி முறை வேணும், கடம் வித்வான் விநாயகராம், டிஹெச் விநாயகராம் அப்படின்னு பெரிய கடம் வித்வான். அவருக்கு சங்கீத நாடக அகாடமி அவார்டு கிடச்சிது. அந்த அவார்டு கிடைச்சோன்னு பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னார். மாமா சொன்னால், இதை உடனே பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லு, பெரியவா சந்தோஷப்படுவா, பெரியவா பக்தா, அது குடும்பமே எல்லாருமே பெரியவா பக்தா, பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லும் அப்படின்னு. பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னால் பெரியவா கேட்டா, இது அவார்டா விருதா அப்படின்னு கேட்டா. இது அவார்டா விருதான்னு கேட்டால் விநாயகராமுக்கு புரியல. என்ன அவார்டுக்கும் விருதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அப்புறம் கூட கைங்கரியம் சொன்னார், அவார்டுனாக்க கேஷ் அவார்டு இப்படி எல்லாம் சொல்கிறாளோ இல்லை, இது மாதிரி ஏதானும் பண முடிப்பு கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. விருது அப்படின்னா பட்டம் மாதிரி ஏதானும் கொடுக்கறது, சங்கீத கலாநிதி அது இதுன்னு பட்டம் கொடுத்து கேடயம் கொடுக்கறது, ஷீல்டு கொடுக்கறது, அது மாதிரி. அதுதான் கேட்குறா, இது அவார்டா விருதான்னு கேட்குற அப்படின்னு. இவர் சொன்னார் அவார்டு தான் அப்படின்னு. அது கேஷ் அவார்டா வேறு எப்படின்னா கேஷ் அவார்டு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டால், வருஷா வருஷம் இது கொடுப்பாளா கேடு அப்படின்னு. என்ன சங்கீத நாடக அகாடமி சாகித்ய நாடக அகாடமி எல்லாம் வருஷா வருஷம் ஒருத்தருக்கே கொடுப்பாளான்னு அவார்டு, ஆயுசில் ஏதோ ஒரு தரம் தான் கிடைக்கும். பெரியவா கேட்குற வருஷா வருஷம் கொடுப்பாளா கேடு அப்படின்னு. இது எதுக்கு கேட்டா அப்படின்னர், இது பெரியவா வார்த்தையெல்லாம் வீண் போகுமோ? விநாயகராம் சொல்லுவார், இப்படி பெரியவா அன்னைக்கு கேட்டது தான் வருஷா வருஷம் கொடுப்பாளா கிடைக்குமான்னு கேளு அப்படின்னா, இன்னி வரைக்கும் என்ன ஆயிடுத்துனர், ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வருஷா வருஷம் ஏதான அவார்டு வந்துட்டே இருக்கு. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, கடம் அப்படிங்கிறது இந்த சங்கீதத்தில் பக்கவாத்தியம் உபபக்கவாத்தியம் அப்படின்பா. பக்கவாத்தியம் அப்படின்னா வயலின் மிருதங்கம் இது மாதிரி இருக்கிறது பக்கவாத்தியம்.
அதுக்கப்புறம் கடம், கஞ்சிரா, மோர்சிங் அப்படியெல்லாம் உபபக்கவாத்தியம் அப்படின்பா. இது பக்கவாத்தியம் கூட இல்லை, உபபக்கவாத்தியம். ஆனால் அப்படி ஒரு உபபக்கவாத்தியத்துக்கு இப்படி கிராமே அவார்டு, இனிமேல் இது மாதிரி சாகித்ய நாடக அகாடமி அவார்டு, இந்த அவார்டு அப்படின்னு உலகம் முழுக்களும் உள்ள பல அவார்டும் வந்து குமியிறது அப்படின்னா, அநேகமாக இப்படி இல்லாம் ஒரு உபபக்கவாத்திய வித்வான் இவ்வளவு அவார்டு வாங்கினது நயமா விநாயகராமத்தரா தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் போல இருக்கு. அது காரணம் என்னென்ன, பெரியவாளோட பரிபூர்ண அனுகிரகம், இவரோட அந்த பக்தி, அதைத்தான் சொல்லணும். அதுதான் விநாயகராம் சொல்லு. பெரியவா அன்னைக்கு கேட்டா வருஷா வருஷம் வருமா அப்படின்னார். அந்த வாக்கு பொய்யாகல, வருஷா வருஷம் ஏதோ ஒரு அவார்டு வந்துட்டே தான் இருக்கு இன்னி வரைக்கும். எவ்வளவு கொடுப்பான்னு கேளு, அவார்டுனா கேஷ்னா எவ்வளவு வரும்னு கேளு அப்படின்னு. இவர் 15,000 ரூபா அப்படின்னா, அப்போ அந்த காலத்துல 15,000 எல்லாரும் கொடுத்துருந்தா, பெரியவா அவ்வளவுதானா அப்படின்னா, அவ்வளவுதானா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அந்த அவார்டுக்கு 15,000 நம்ம தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா. ஆனா இது கேட்டதோட பலன் என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா, பின்னால போய் அந்த அவார்டு வாங்கறதே அந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு. அதில் அனௌன்ஸ் பண்றா, இன்னாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கா, இவாளுக்கெல்லாம் அவார்டு கிடைக்க போறது அப்படின்னு. அந்த அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்றதே ஒரு சர்ப்ரைஸா இன்னொரு விஷயம் அவ அனௌன்ஸ் பண்ணா. என்னன்னா, இந்த நாள் வரைக்கும் 15,000 தான் கொடுத்திருந்தது, இந்த வருஷத்திலேருந்து 25,000 இதை பண்ணியிருக்கு, 25,000 அவார்டு அப்படின்னு. இப்ப 15,000 அவார்டுங்கிறது இப்ப விநாயகராமுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து என்ன ஆயிடுத்துன்னு 25,000 அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுத்து. இதைத்தான் கேட்டிருக்கா போல இருக்கு. அவ்வளவுதானான்னு பெரியவா, அப்படி பெரியவா வாக்கு முகூர்த்தம் போல இருக்கு. 15,000 25,000 எடுத்து இவாளுக்கு ஒரே அங்க போனப்புறம் தான் தெரியும். இவா 15,000 தான் நினைச்சுட்டு பண்ணா, அங்க போனா 25,000 வருது. இந்த பரம சந்தோஷம். வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. வாங்கிட்டு வந்து திருப்பி பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா, மாமா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. தேடா பெரியவா வாக்கு இப்படி பலிச்சுடுத்து பாரு, 25,000 எடுத்து. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, அந்த நீ எதிர்பார்க்காத 10,000 ரூபாய் கூட வந்திருக்கு. நீ 15,000 தான் வரும்னு எதிர்பார்த்த 25,000 வந்திருக்கு. அதனால என்ன பண்ண, அந்த 10,000 ரூபாய் அப்படியே பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு. விநாயகராமாட்டும் அவரோட மனைவி சம்சாரம் சந்திரா அம்மாவாட்டும் இதுல துளி கூட யோஜனையே பண்ண மாட்டா. அதுவும் மாமா சொல்லிட்டா, பிரதோஷ மாமா சொல்லிட்டான்னா உடனே அதை நிறைவேற்றணும். உடனே அவ சொன்னா, பரம சந்தோஷமா ஆஹா பண்ணிவிடுறோம் அப்படின்னா. உடனே நீ என்ன பண்ண, இந்த 10,000 ரூபாய காயினா மாத்தின்னு வந்து நாளைக்கு பெரியவாள் பாதத்துல அப்படியே அர்ப்பணம் பண்ணு, பாத பூஜையா அர்ப்பணம் பண்ணு. அன்னைக்கு சங்கர ஜெயந்தி மறுநாள் வரப்போறது. சங்கர ஜெயந்தியில பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு, பாதத்துல காயினா கொட்டணும் அப்படின்னா. இவா 10,000 ரூபாய் கொடுக்கறத சந்தோஷமா ஏத்துண்டாச்சு. ஆனால் மறுநாளைக்கு, அதுவும் நாளைக்கே டைம் கூட கிடையாது, நாளைக்கே பண்ணணுங்கிறா. நாளைக்கு நல்ல நாளா இருக்கிறது நாளைக்கே பண்ணணுங்கிறா. அதுவும் 10,000 இப்போ கையில பணம் கிடையாது. இது வந்ததோ செக்கா இருக்கு. இந்த செக்கை பேங்க்ல போட்டு என்கேஷ் ஆகி வரத்துக்கு எப்படியும் 4 நாளானு ஆகும். சரி, பணத்தையானு யார்ட்டையானு கடன் வாங்கினுடலாம் அப்படின்னா கூட கடன் கொடுக்குறா, நோட்டா தான் கொடுப்பா, காயினா கொடுக்க முடியுமோ? இப்படி கண்டிஷன் போடுறா மாமா. இந்த 10,000 நாளைக்கே கொண்டு வா, அதையும் காயினா கொண்டு வா, கொண்டு வந்து பெரியவா பாதத்துல அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு. என்ன பண்றதுன்னு முழிக்கிறது. மாமாவத்துக்கு வந்துருக்கிற பக்தர் பாலாஜி அப்படின்னு, ஆடிட்டர் பாலாஜி, அவர்கிட்ட மாமா சொன்ன, நீ போய் அவர்கிட்ட பாலாஜிட்ட கேளு, அவன் இப்படியான ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படின்னு. உடனே டீனர்ல பாலாஜிட்ட வந்து கேட்டா, இது மாதிரி நாளைக்கே காஞ்சிபுரத்துக்கு போறதுக்கு 10,000 ரூபாய் வேணும், இந்த 10,000 காயினா வேணும், நீ தான் ஏற்பாடு பண்ணி தரணும். பாலாஜி சொன்னார், மாமா நம்ம யார்ட்டையானு கைமாத்து வாங்கியானு 10,000 ரூபாய் வாங்கிடலாம், ஆனால் காயினுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டு இருக்கிறதே, எப்படி காயின் தயார் பண்ணலாம்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே இந்த பாலாஜிக்கு தெரிந்த ஒரு மார்வாடிக்காரர். அவர் என்ன பண்ணினார், இது சொல்றதும் இதே சனிக்கிழமை, ஒரு சனிக்கிழமையில தான் இது அத்தனையும் நடந்துருக்கு. மறுநாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டு போய் பெரியவா பாதத்துல போடணும். சனிக்கிழமையும் மத்தியானத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னா எந்த பேங்கும் கிடையாது. அப்போ இவ சாயந்தரம் பேசிட்டு இருக்கிறதே இந்த பாலாஜிக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மார்வாடி, அவர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் சொன்னார், ஆச்சரியமா இருக்கு, எங்கிட்ட காயினா சேர்ந்துன்னு ஒரு 10,000 ரூபாய் போல காயின், 1 ரூபா காயின் சேர்ந்து கொடுத்தோம், அதெல்லாம் கொண்டு இன்னைக்கு பேங்க்ல போடலாம், டெபாசிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு எடுத்துன்னு போனேன் மூட்டையோட. ஆனா என்ன ஆயிடுத்து, பேங்க் அவர்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுத்து. அரை நாளுங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, க்ளோஸ் ஆயிடுத்து. அதனால அதை அப்படியே திருப்பி வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். அந்த 10,000 மூட்டையும் அப்படியே இருக்கு. இனிமே மண்டே தான் நான் போட முடியும். அதனால நீ நல்ல வேளை நீ வந்து கேட்குற, அதனால தான் போல இருக்கு, உனக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு, பேங்க் ஆஃபீஸ் அவர்ஸ் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்துன்னு போக முடியுமா ஆயிருக்கு. அதனால இதுவே ஈஸ்வர சங்கல்பம் தான், பெரியவா அனுகிரகம். அதனால இந்த 10,000 மூட்டையோட இருக்கு, நீ எடுத்துன்னு போனேன். அதை அப்படியே ஆட்டோல வச்சு நேரம் அப்படியே காஞ்சிபுரம் வந்தா. அன்னி ராத்திரியே, சனிக்கிழமை ராத்திரியே வந்தாச்சு. மறுநாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை விடிகார்த்தால பெரியவாளோட பாதத்துல
இதை சமர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு 10,000 ரூபா காயின் பெரியவா பாதத்தில் போட்டால் என்ன ஆகும்? காலே வீங்கி விடும். புஷ்பத்தோடு எடுத்து போட சொல்ல பெரியவா என்ன பண்ணினா, சங்கர ஜெயந்தியா இருக்கிறதுனால பகவத்பாதரோட பாதுகை மடத்தில் இருக்கு, அதுலேயும் கொண்டு ஆச்சாரியாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அந்த பாத சமர்ப்பணத்தை அப்படி பண்ண சொன்னா. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நமக்கு மட்டும் ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தை இருந்து ஒரு காரியம் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஆசைப்பட்டோம்னா அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறது பகவானோட பொறுப்பாக இருக்கு. நிச்சயம் அது நடக்க. இதெல்லாம் தான் மிராக்கள்னு வேணா சொல்லலாம். நடக்கிறதுக்கே சான்ஸ் இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, நம்மக்கு ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோம், எங்கேயானு போகிறோம், ஒரு கடைகண்ணிக்கு போகிறோம், ஏன் 100 ரூபா நோட்டுக்கு ஒரு 1000 ரூபா நோட்டுக்கு 500 ரூபா நோட்டுக்கு சில்லறை மாற்றணும் அப்படின்னா அப்போன்னு பார்த்து நம்ம எங்கே போய் கேட்டாலும் சில்லறை கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. நம்ம 100 ரூபாய்க்கு 200 ரூபாய்க்கு 500 ரூபாய்க்கு 1000 ரூபாய்க்கு சில்லறை மாற்றுறதுக்கே நமக்கு இவ்வளவு சிரமப்படுறோம். அப்படி இருக்கிற ஒரு உலகத்தில் 10,000 ரூபா வேணும்னா பணமே கையில் இல்லை. முதல்ல 10,000 ரூபா பணமும் வந்து அந்த 10,000 ரூபா பணமாக வந்ததோடு இல்லாத காயினா வேற வந்து, இது எப்படி இல்லை? அந்த லிங்கை கொஞ்சம் பாருங்க, ஆச்சரியமாக இருக்கும். இதுதான் அந்த தெய்வீகமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம். அந்த எல்லா ஆமனி பிரசன்ஸ் அப்படின்னு எங்கேயும் அந்த பரபிரம்மம் வியாபிச்சிருக்கு. எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் அதோட சங்கல்பப்படி தான் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியாக இருக்கும். அந்த மார்வாடி கார்த்தாலேயே கொண்டு போய் கட்டியிருக்கக்கூடாதோ? அவர்கிட்ட என்ன, அவருக்கு காயின் இருந்ததுன்னா ஏதானா 5,000 ரூபாய்க்கு இருந்துக்கலாம், 2,000 ரூபாய்க்கு இருந்துக்கலாம், 1000 ரூபாய்க்கு இருந்துக்கலாம், எப்படியோ இருந்திருக்கலாம். அவர்கிட்டையும் கரெக்டாக 10,000 ரூபாய்க்கு தான் இருக்கு. எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்தில் பிரதோஷ மாமாஸ்வரா 10,000 ரூபாய் காயின் நாளைக்கே கொண்டு வந்து போடணும்னு, எங்கேயோ டீனரில் ஒரு மார்வாடி 10,000 ரூபாய்க்கு பேங்க்கில் போடுறதுக்கு டைம் ஆகிடுதுன்னு கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சுருக்கு, அதை எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா இது ரொம்ப அமானுஷ்யமான செயலாக தான் தெரியுது. இது அத்தனையும் அந்த கிருபையினால் நடக்கிறது, குரு கிருபையினால் நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியுது. இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அதே போல தான் பெரியவா குல்பர்காவில் உட்கார்ந்துட்டு இந்த வேத வித்துக்களுக்கெல்லாம் அப்படியே மடியில் கொட்டி சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு காயின் வேணும் அப்படின்னா எங்கேருந்தோ வருது. இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அவ அனுகிரகத்திலேயே நடக்கிறது. இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் இது மாதிரி சொல்லலாம். பெரியவாளுக்கு பவழ விழா அப்படின்னு சொன்னோம், பீடாரோகண பவழ விழா அப்படின்னு 75 வருஷம் ஆனத்தை கொண்டாடினான்னு. அதை பிரதோஷமாமா எழும்பூரில் கொண்டாடினா அது ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடுறதா தீர்மானம் பண்ணி ஏற்பாடாயிருந்தது. அதில் யானை இதெல்லாம் முன்னால் ஊர்வலத்தில், பெரியவாளை ஊர்வலத்தில் யானையெல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆசைப்பட்டா. அந்த எக்மோர் அந்த கங்காதீஸ்வர் வீதியை தான் சுற்றி வரும். அது ரொம்ப பிஸி ஏரியா இருந்ததுனால இந்த சிட்டிக்குள்ளே யானையெல்லாம் அழிச்சுன்னு போகிறது ஊர்வலத்தில் போலீஸ் பர்மிஷன்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. உடனே இந்த பாலாஜிகிட்ட சொல்கிற, போய் ஐஜி யாரேன்னு பார்த்து உயர் அதிகாரியை பார்த்து போலீஸ் பர்மிஷனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி யானையோடு வரணும் பெரியவா ஊர்வலத்தில் அப்படின்னா பாலாஜி சொன்னார், அவளை நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லாத ஒருத்தர் யாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டா ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸில் நாமளாவே நேராக கதவை தட்டின்னு உள்ளே போக முடியுமா? அவளை எப்படி யாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவா, எப்படி நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதே வாசலில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து வேதபுரிசாஷ்டின்னு அவர் உட்கார்ந்துருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்குறேன், இங்கே ஏதோ பெரியவாளுக்கு விழாலாம் நடக்க போகிறதாமே, அந்த நோட்டீஸ் இருந்தால் கொடுங்கோ அப்படின்னு. உள்ளுக்குள்ளே உட்கார்ந்த இதை காதில் வாங்கின மாமா சொல்கிறா, நோட்டீஸ்னு சொல்ல சொல்லாத பத்திரிகைன்னு சொல்ல சொல்லு. அதாவது பெரியவாளுக்கு பண்ணுறதுன்னா ஈஸ்வரனுக்கு பண்ணுறது, கல்யாணத்தை கல்யாண பத்திரிகையம்மா கல்யாண நோட்டீஸ்மா, இந்த வார்த்தையிலே அழகு இருக்கும் இல்லையோ, அது மாதிரி மாமா அங்கேருந்து கரெக்ட் பண்ணுறா. பெரியவாளோட உற்சவம், அதனால் பத்திரிகைன்னு சொல்ல சொல்லு அப்படின்னு. பத்திரிகை அப்படின்னு சொன்னால் அவர் பத்திரிகை கொடுங்கன்னு வாங்கினார். யாருக்கு கேட்குறா வந்து பார்த்தா போலீஸ் ஐஜி அவரை வாசலில் நிற்கிறார். அவரே வாசலில் நிற்கிறார். இதை பார்த்தோன்னே பாலாஜி, மாமா இவரை தான் பார்க்கணும்னு நினச்சிருந்தேன், இவர் தான் ஐஜி நிற்கிறார் அப்படின்னு. இதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாயிடுது. இப்படி யானைக்கு ஊர்வலத்தில் யானை வரணும் பெரியவாளுக்கு அப்படின்னா அதுக்கு போய் போலீஸ் கமிஷனர் அவள் ஆஃபீஸில் போய் அவளை உயர் அதிகாரியை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதே, எப்படி போய் அவளை பார்க்குறது அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே அவள் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறா. அப்படின்னா எங்கேயானும் நடக்குமா? யாருக்கானும் நடக்குமா? பெரியவாளுக்கு தான் நடக்கும், பெரியவா பக்தாளுக்கு தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கும். அப்படி ஒரு பக்தி நமக்கு வரணும். அது மாதிரி பக்தி வந்துடுத்துனா நாமளும் எதை நினைச்சாலும், தார்மீகமாக எதை நினைச்சாலும், எது நல்லதாக இருந்தாலும் அது உடனேயே தட்சணம் குதிக்கிறது. காமதேனு கல்பக விருட்சம் அப்படின்னா நாம குருவை சொல்கிறோம். அப்படின்னா எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பாருங்களேன், இதுதான் காமதேனு கல்பவருஷம். நினைச்ச மாத்திரத்திலே தட்சணமே பூர்த்தி ஆயிடும், அந்த ஆசைகள்லாம் நிறைவேற்றுவோம். அப்படிதான் பெரியவாளோட அனுகிரகம் தொடர்ந்து நமக்கு பெருகின்றே இருக்கு. நாமும் தொடர்ந்து அதை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம்
இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். உயிருண்ணிப்பத்து பைநாப்பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகமதாய் என் மெய்நாள்தோறும் பிரியா வினைக்கேடா விடைப்பாக சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெரும் துறை உறைவாய் சென்னாவலர் பரசும் புகழ் திருப்பெருந்துறை உறைவாய் எந்நாட்களித்து எந்நாளிருமாக்கேன் இனியானே நானாரடி அணைவான் ஒரு நாய்க்கு தவிசு இட்டு இங்கு ஊனாறு உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் குளம்பிரியான் ஊனார் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம்பிரியான் தேனார் சடைமுடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான் வானோர்களும் அறியாததோர் வளம் ஈந்தனல் எனக்கே என்னை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவாவதும் அறியேன் மனவாசகங்கடந்தான் என்னை மத்தோன் மத்தனாக்கி சினமால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும் பனவன் எனச் செய்த படிரு அறியேன் பரஞ்சுடரே வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியனுலகில் எனைத்தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது என்பின் புரை உருக்கி பிணைத்தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உரை பெம்மான் மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறுமாற்றத்திடையானே
பற்றாங்கவை அற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றே பற்று ஆங்கு அவை அற்றீர் பற்றும் பற்றாங்கது பற்றி நற்றாங்கதி அடைவோம் எனில் கெடுவீர் ஓடிவம் மின் கெடுவீர் ஓடிவம் மின் தெற்றார் சடை முடியான் மண்ணு திருப்பெரும் துறை இறைசி கற்றாங்கவன் கடல் பேணினரோடும் கூடுமின் கலந்தே கடலின் திரையது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து என் உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியா வண்ணம் நிறைந்தான் சுடரும் சுடரு மதிசூடிய திருப்பெருந்துறை உரையும் படரும் சடை மகுடத்து எங்கள் பரந்தான் செய்த படிரே நான் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சிவம் வேண்டார்தமை நாளும் தீண்டேன் சென்று சேர்ந்தேன் மண்ணு திருப்பெரும் துறை இறை தாழ் பூண்டேன் புறம்போகேன் இனி புறம்போகல் ஒட்டேனே கோற்றேன் எனக்கு என்கோ குறைகடல்வாய் அமுது என்கோ ஆற்றேன் எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனதரசே சேற்றார் வயல் புடை சூழ் தரு திருப்பெருந்துறை உரையும் நிற்றார் தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே எச்சம் அறிவேன் நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன் அச்சோ எங்கள் அரணே அருமருந்தே எனது அமுதே செச்சை மலர் புரை மேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவா நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னியானாகி நின்றானே ஏ
வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே. வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய்ய அவமே. உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன். அடவி மரமானேன். உன்பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரமானேன். தேன்பாய் மலர் கொன்றை மண்ணு திருப்பெருந்துறை உறைவாய். நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனலாமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்க
கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.